Dear class 9 students, I think all of you are fine. I'm also fine by the mercy of the Almighty. Today I am here to share an interesting topic on English second paper. And I think if you are careful about the topic, you will be able to make new words. So, can you understand the topic that I am going to discuss today? So, our today's topic is prefix and suffix. So here is an instruction for you, dear learners. Identify the underlined parts of speech. So you have to identify uh, underlined parts of speech. I mean, here we find uh, 8 words, and you have to identify them as parts of speech. Look at the sentence. Alas, the president himself had the power to lift the heavy log, while the corporal did nothing except ordering bluntly. This is the sentence, and you have to identify the underlined parts of speech. I mean, is alas দেখতেছে এটা হচ্ছে আমাদের কোন parts of speech, then president কোন parts of speech, himself কোন parts of speech, then heavy কোন parts of speech, while কোন parts of speech, did কোন parts of speech, except কোন parts of speech, and finally bluntly কোন parts of speech. So আমরা জানি যে parts of speech এটাকে মোট হচ্ছে আমরা পাই 8টি parts of speech, এবং তোমরা জানো যে noun, pronoun, then verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So you have to identify them. Well, dear learners, look. Alas, interjection, president, noun, himself, pronoun, heavy, adjective, while, conjunction, did, verb, except, preposition, and bluntly, adverb. So, dear students, you can see I have tactfully used all parts of the system in a sentence. Of course, I have planned. Well, now we'll see root words. So from here you have to find out the root words. I mean, আমরা জানি যে পার্টস অফ স্পিচকে আমরা 8টা ভাগে ভাগ করি, এবং ভাগগুলো আমরা এখানে দেখলাম, আবারও দেখলাম। তো এদেরকে আমরা বেসিক্যালি দুটো ভাগে ভাগ করি। একটাকে বলা হচ্ছে রুট ওয়ার্ডস, আর একটাকে বলা হবে সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ডস। আমরা উইল সি লেটার অন। তো হোয়াট আর দ্য রুট ওয়ার্ডস? আই মিন যে এখানে আমরা 8টি পার্টস অফ স্পিচ দেখতেছি, এসবের মধ্যে রুট ওয়ার্ড কোনটা? Well, we will know verb. This is root word. Then adjective. This is also root word. Adverb. This is also root word. And noun. So verb, adjective, adverb, noun are root words. Then we will see subsidiary words. So we can easily identify what are subsidiary words. Subsidiary words are conjunction, then preposition, interjection, and pronoun. So these are subsidiary words. So here a question arises, and that is why they are root words and they are subsidiary words. Easy answer, simple answer. এই যে রুট ওয়ার্ড আছে, তোমরা খেয়াল করো যে এই রুট ওয়ার্ডকে আমরা আসলে এদের মাধ্যমে নতুন শব্দ তৈরি করা যায়, এদের বিনিময় হয়। যেমন একটি ভার্ব আছে, আমরা সেটাকে হয়তো অ্যাডজেক্টিভ করতে পারি, আর নাউন আছে সেটাকে হয়তো ভার্ব করতে পারি, অ্যাডজেক্টিভ আছে অ্যাডভার্ব করতে পারি। এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে রুট ওয়ার্ডস। আর এইখানে এরকম অর্থাৎ যে সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ডস, এইখানে কিন্তু আমরা এটা করতে পারবো না। অর্থাৎ কনজাংশনকে আমরা প্রিপজিশন করতে পারবো, প্রিপজিশনকে আমরা ইন্টারজেকশন করতে পারবো না, ইন্টারজেকশনকে প্রোনাউন করতে পারবো না। এটা হচ্ছে সিম্পল আনসার। অর্থাৎ বলা যেতে পারে যে রুট ওয়ার্ড হচ্ছে পরিবর্তনশীল, আর সাবসিডিয়ারি ওয়ার্ডস এটা কিন্তু পরিবর্তনশীল।
নাই, সৃষ্টি শুরুতে যেরকম ছিল এখনো সেরকম আছে, বা তাদের কোনো সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি, আর এখানে হয়তো মানে বাড়তেছে, মানে অর্থাৎ গ্রুপের পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ থেকে আমরা অ্যাডভার্বে নিয়ে যেতে পারতেছি, নাউনকে আমরা ভার্ব করতে পারতেছি, ভার্বকে নাউন করতে পারতেছি। তো আমাদের কিন্তু মূল আলোচনা হচ্ছে কিন্তু প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স। তো যা হোক, প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স এর প্রশ্ন যখনই আসবে, when prefix and suffix, then আমাদের মাথায় রাখতে হবে অনলি রুট ওয়ার্ডস, আমাদের সাবজেক্টিভ ওয়ার্ডস মাথায় রাখার দরকার নাই। সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আমরা একটু সামনে যাই। এইখানে দেখো, এখানে কিছু প্রশ্ন করা আছে, আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন পার্টস অফ স্পিচ। আমরা তো জানলাম কোনটা রুট ওয়ার্ড, কোনটা সাবজেক্টিভ ওয়ার্ড, মানে ওয়ার্ড বা পার্টস অফ স্পিচ। আমরা এখন একটু কিছু বাক্য লেখা আছে, এই বাক্য থেকে আমাদের যেসব শব্দ মানে আন্ডারলাইন করা আছে বলতে হবে কোনটি কোন পার্টস অফ স্পিচ। অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে, উদ্দেশ্য ছাড়া তো দেওয়া হয়নি। দেখো, টুডে উইল ডিসকাস প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স। আমি বলেছি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু প্রিফিক্স এবং সাফিক্স। টুডে ইজ আ পাবলিক হলিডে। দ্য ওয়াইজ ম্যান সেজ সো। On the way, I met a notorious man. There is the bell. এই যে মাত্র 5টি সেন্টেন্স, এই 5টি সেন্টেন্সে আমি আন্ডারলাইন করেছি। এখানে খেয়াল করে টুডে আমি এখানে আন্ডারলাইন করেছি, এখানেও টুডে আন্ডারলাইন করেছি। আমি ইচ্ছে করে আন্ডারলাইন করেছি, মানে এই শব্দকে নিয়েছি, কারণ আছে। আমাদের কাজ হচ্ছে মানে অর্থাৎ তোমাদের ডিউটি হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট অর আইডেন্টিফাই দ্য আন্ডারলাইন পার্টস অফ স্পিচ। অর্থাৎ এই যে টুডেটা, এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, এটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, ওয়াইজ কোন পার্টস অফ স্পিচ, নটোরিয়াস কোন পার্টস অফ স্পিচ, এবং রিংস কোন পার্টস অফ স্পিচ। এবং আমি তোমাদের কিন্তু বলেছি, যেহেতু আওয়ার টপিক ইজ প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স, সুতরাং আমাদের লিমিটেশনটা হবে যে অবশ্যই রুট ওয়ার্ডের মধ্যে, অর্থাৎ সেটা হচ্ছে ভার্ব, তারপরে অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব এবং নাউন। এর বাইরে আমরা যাব না, অর্থাৎ আমরা প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, প্রোনাউন, এদিকে আমরা যাব না, আমাদের যাওয়ার দরকার নাই। আমাদের এর মধ্যে চিন্তা করতে হবে, অর্থাৎ রুট ওয়ার্ডের মধ্যে আমাদের চিন্তাটা করতে হবে। Well, dear students, আমরা একটু দেখে নিব যে কোনটি কোন পার্টস অফ স্পিচ। একটু খেয়াল করুন, প্রথম বাক্যে টুডে উই উইল ডিসকাস প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স। এই টুডেটা কিন্তু এখানে কিন্তু অ্যাডভার্ব, এবং আমি দিয়েছি কিন্তু অ্যাজ মিনিং, আমি পরে আসতেছি। দেন টুডে ইজ আ পাবলিক হলিডে। টুডেটা কিন্তু এখানে নাউন, এখানে অ্যাজ ফাংশন, আমি মিনিং ফাংশন পরে বলতেছি। দেখো একই জিনিস, এটা অ্যাডভার্ব হচ্ছে, আবার এখানে হচ্ছে নাউন। এরপরে দ্য ওয়াইজ ম্যান সেজ সো, এখানে এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, এখানে আমি অ্যাজ পজিশন দিয়েছি, এটা আমি পরে আসতেছি। নটোরিয়াস, এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ অ্যাজ ফর্ম, আর রিংস হচ্ছে এটা হচ্ছে ভার্ব অ্যাজ ফাংশন। আমি এই যে 5টি বাক্যের মধ্যেই কিন্তু আমাদের পার্টস হচ্ছে যে আমরা শনাক্ত করবো, একটু খেয়াল করো। ওই বলছে যে মিনিং, তারপর ফাংশন, তারপর পজিশন, তারপর ফর্ম এবং ফাংশন। তো কথা হচ্ছে যে একটি শব্দকে আমরা হুট করে বলতে পারবো না যে এই পার্টস অফ স্পিচ, অর্থাৎ একটা শব্দ কিন্তু একাধিক পার্টস অফ স্পিচ হতে পারে। অর্থাৎ একটা শব্দকে আমরা যে শনাক্ত করবো এটা এই পার্টস অফ স্পিচ, কিভাবে, তার কিন্তু 4টি উপায় আছে। একটা হচ্ছে মিনিং, একটা হচ্ছে ফাংশন, একটা হচ্ছে পজিশন এবং একটা হচ্ছে ফর্ম। এখন কথা হচ্ছে মিনিং কি, আমরা যদি ধরি যে টুডে উইল ডিসকাস, মানে আজকে আমরা আলোচনা করবো প্রিফিক্স এবং সাফিক্স, এটা সময় বোঝাচ্ছে, তাহলে ডেফিনেটলি এটা আমাদের অ্যাডভার্ব দিকে চলে যাচ্ছে। এবং অ্যাডভার্বকে আমার অনেক ভাগ আছে, মানে কেউ বলে 8টা, কেউ বলে 9টা, আমি ওদিকে যাচ্ছে না। বেসিক্যালি আমি 3টা বলি, যে টাইম, প্লেস এন্ড ম্যানার, অর্থাৎ হাউ, হোয়েন এবং হোয়ার। আমরা এই 3টা শব্দ দ্বারা প্রশ্নগুলো যদি উত্তর পেয়ে যায়, সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব। যেহেতু আমি প্রিফিক্স সাফিক্স আলোচনা করাচ্ছি, সুতরাং আমি ওই ডিটেইলসে যাচ্ছি না, শুধু জাস্ট একটা মানে হিন্টস দিলাম, ইঙ্গিত দিলাম। দেন টুডে ইজ এ পাবলিক হলিডে, এইখানে দেখো টুডেটা এখানে কিন্তু, আর কিন্তু এখানে আজ, টুডে ইজ এ পাবলিক, আজ পাবলিক হলিডে। আরেকটা জিনিস খেয়াল করো, এই বাক্যের সাবজেক্ট কিন্তু টুডে, সুতরাং এটা কিন্তু ফাংশনটা আছে নাউনের, অর্থাৎ নাউন ছাড়া। এবং মনে রাখবে যে নাউন ছাড়া আসলে বাক্যটা এভাবে বলা হয় যে অনলি নাউন অর ইকুইভ্যালেন্ট টু নাউন ক্যান বি দ্য সাবজেক্ট অফ এ সেন্টেন্স। নাউন বা নাউনের সমান্তরাল, সেটা প্রোনাউন হতে পারে, বা নাউন ফ্রেজ হতে পারে, নাউন ক্লোজ হতে পারে, ওইসব আমাদের আলোচনার বিষয় না আজকে। তো এখানে ফাংশনটা কি, তাহলে সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করতেছে, যেহেতু বলা হচ্ছে নাউন ছাড়া অন্য কোনো পার্টস অফ স্পিচ বাক্যের সাবজেক্ট হয় না। সুতরাং এখানে এই যে টুডের পরে ইজ আছে, সুতরাং এটা ডেফিনেটলি নাউন। দেখো টুডেটা এখানে অ্যাডভার্ব, এখানে কিন্তু নাউন, তারপরে এখানে উইথ সাবজেক্ট আছে।
তাহলে এটা ফাংশন। দেন পজিশন, পজিশন বলতে আমরা কি বুঝি, যে দ্য ওয়াইজ ম্যান সেজ সো। এখন যে এই যে ওয়াইজ এর পরে কিন্তু এইখানে কিন্তু আমাদের আছে যে ম্যান, তাহলে এই যে এই ম্যানটা কিন্তু ডেফিনেটলি নাউন আমরা জানি, তো নাউনের পূর্বে যে শব্দটা থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ, মনে রাখবে। নাউনের পূর্বে যে শব্দটা থাকে সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ। তবে অ্যাডজেক্টিভের আবার ব্যবহার আছে, সাধারণত ধরা হয়ে থাকে দুইটা ভাগ, আমি বলতেছি না, ব্যবহার বলতেছি। একটাকে বলা আছে অ্যাক্টিভিটিভ ইউজ, একটাকে বলা আছে প্রেডিকেটিভ ইউজ। ওই ডিটেলসে আমার যাওয়ার দরকার নাই। তো এই যে অর্থাৎ এখন মনে রাখবে যে অ্যাডজেক্টিভ করে, অর্থাৎ কোনো নাউনের পূর্বে যে শব্দটা থাকে, নাউনের পূর্বে যে শব্দ থাকে সেটা অলওয়েজ অ্যাডজেক্টিভ, এইভাবে মনে রাখবে। তাহলে এটা কিন্তু পজিশন। আরেকটা হচ্ছে যে অন দ্য ওয়ে আই মেক এ নটোরিয়াস ম্যান, আমি এই যে নটোরিয়াস ম্যানকে দেখলাম, এখানেও মানে নাউন আছে, ম্যানটা নাউন, সুতরাং নটোরিয়াস। এইখানে আমি ফর্ম দিয়েছি, কারণটা হচ্ছে হ্যাঁ এখানে দুটো টাস্ক করতে পারে, একটা পজিশন অর্থাৎ নাউনের পূর্বে বসেছে সেটা একটা হতে পারে, আর একটা জিনিস খেয়াল করুন, এই শব্দটি শেষে ও ইউএস আছে, অর্থাৎ কোন শব্দের শেষে যদি ও ইউএস থাকে সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি অ্যাডজেক্টিভ। যেমন ধরো ডেঞ্জারাস, হ্যাঁ সিরিয়াস, তাই ও ইউএস আছে, এইভাবে আমরা মনে করতে পারি। সুতরাং এটা যেহেতু ইজি, দুই ভাবে ধরতে পারি আমরা, আমি এখানে ধরেছি ফর্ম। তাহলে আমরা বুঝলাম মিনিং বুঝলাম, ফাংশন বুঝলাম, পজিশন বুঝলাম, ফর্ম বুঝলাম। আর এটা তো ফাংশন দিয়ে রিংস দ্য বেল, এখানে ভার্বের কাজ করতেছে। সুতরাং এইভাবে আমরা ডাজ উই ক্যান আইডেন্টিফাই পার্টস অফ স্পিচ। এখন একটু যাই, এসবের কিন্তু অবশ্যই কাজ আছে। সো পার্টস অফ স্পিচ ক্যান বি আইডেন্টিফাইড বাই মিনিং, ফাংশন, পজিশন এন্ড ফর্ম। আমি কিন্তু ইতিমধ্যে আই হ্যাভ ডিসকাসড এভরিথিং ইন ডিটেল। আমরা একটু সামনে আরেকটু যাব, দেখি কি আছে। এখন আমাদের আলোচনার বিষয় কি ছিল, প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স। আমি কিন্তু প্রথমেই বলেছি প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স। এই যে প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স এই দুটোকে কিন্তু একত্রে একটি নামে ডাকা হয়, অর্থাৎ একটি শব্দ আছে। সেই শব্দটা কি, সেই শব্দটা হচ্ছে অ্যাফিক্স। এবং অ্যাফিক্স এর অর্থ হচ্ছে টু অ্যাড। যেহেতু অ্যাফিক্স হচ্ছে টু অ্যাড, মানে আমাদের যোগ করতে হবে। যোগ করব কি, প্রিফিক্স অর্থাৎ পূর্বে যেটা যোগ করব, আর সাফিক্স হচ্ছে পরে যোগ করব। আমরা যদি বাংলা বলি তাহলে প্রিফিক্স হচ্ছে এটাকে বলতে পারি আমরা উপসর্গ, আর সাফিক্স এটাকে বলতে পারি আমরা প্রত্যয়। অর্থাৎ প্রিফিক্স হচ্ছে শব্দের পূর্বে বসে একটা নতুন শব্দ তৈরি করা, এটাকে তো শব্দাংশ বলা হয়, বা লেটার বা লেটার্স বলে আর কি। মানে একটা সব মানে অক্ষর হতে পারে বা দুটো অক্ষর হতে পারে, অক্ষর অক্ষরের সমষ্টি, মানে একটা শব্দের পূর্বে বসে যদি একটা নতুন শব্দ তৈরি করে সেটাকে বলা হচ্ছে প্রিফিক্স। আমরা সাধারণত এইভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি। আর সাফিক্সটা হচ্ছে তাহলে তাই, সেটা যদি পরে বসে, মানে অক্ষর বা অক্ষরের সমষ্টি, এটা পরে বসে একটা নতুন শব্দ তৈরি করবে। আমরা একটু সংজ্ঞাগুলো এখন একটু দেখে নিব। প্রিফিক্সের সংজ্ঞা হচ্ছে যে প্রিফিক্স ইজ এ লেটার অর গ্রুপ অফ লেটার্স। এই যে বললাম একটা লেটার বা গ্রুপ অফ লেটার্স অ্যাডেড টু দ্য ফ্রন্ট অফ এ ওয়ার্ড, মানে একটা শব্দের পূর্বে বসে টু মেক অ্যানাদার ওয়ার্ড, তাহলে আরেকটা নতুন শব্দ তৈরি করে। যেমন এন প্লাস চান্ট, এই যে চান্ট এটা একটা শব্দ, তারপরে আমরা ইন ব্যবহার মানে করেছি, এন চান্ট একটা শব্দ হয়ে গেল। তারপরে এফিশিয়েন্ট, এর পূর্বে আমরা ইন ব্যবহার করেছি, ইনএফিশিয়েন্ট একটা শব্দ হয়ে গেল, নতুন শব্দ হয়ে গেল। তাহলে এটা হচ্ছে যেহেতু পূর্বে বসছে, সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। আর প্রি মানে কিন্তু পূর্বে। সাফিক্সের ক্ষেত্রেও তাই, শুধু একটু প্রিপজিশনের ব্যাপারটা খেয়াল করবে। এখানে আমরা ব্যবহার করেছি টু, আর এখানে ব্যবহার করেছি অ্যাট, বাকি সবকিছু ঠিক আছে। দেখো সাফিক্স ইজ এ লেটার অর গ্রুপ অফ লেটার্স অ্যাডেড, এখানে করেছি অ্যাডেড, এখানেও অ্যাডেড, এট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড। এই যে এখানে টু দ্য ফ্রন্ট অফ এ ওয়ার্ড আর এট দ্য এন্ড অফ এ ওয়ার্ড, মানে এটা শেষে বললাম ওয়ার্ড টু মেক অ্যানাদার ওয়ার্ড। খেয়াল করো, আর আমাদের সংজ্ঞাগুলো কিন্তু খুব ইজি আর কি, একটু চিন্তা করলে তোমরা পারবে। যেমন বিউটি প্লাস ফুল বিউটিফুল, অ্যাটেন প্লাস অ্যাটেনশন, এবং শব্দগুলো আমরা কিন্তু জানি। তাহলে আমরা কিন্তু প্রিফিক্স এবং সাফিক্সের সংজ্ঞাটা আমরা পেয়ে গেলাম। এখন একটু দেখি, হ্যাঁ এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু পরীক্ষায় যে প্রশ্ন থাকে ওটা কিন্তু বলা হয় কিন্তু শুধু প্রিফিক্স এন্ড প্রিফিক্স সাফিক্স অর বোথ, অর্থাৎ এখানে প্রিফিক্সও হতে পারে, সাফিক্সও হতে পারে, অথবা বোথ, এটা দুটোই লিখতে পারে। এজন্য বলা আছে ইন সাম কেসেস বোথ প্রিফিক্স এন্ড সাফিক্স আর added to make another word, অর্থাৎ নতুন করে শব্দ একটা তৈরি করতে গেলে প্রিফিক্সের প্রয়োজন হতে পারে, আবার সাফিক্সের প্রয়োজন হতে পারে। যেমন এই যে মূল শব্দ আমরা ধরলাম এখানে হ্যাপি ধরলাম, তার পূর্বে দিয়েছি আন, শেষে দিয়েছি নেস, অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স, এটা হচ্ছে আমাদের সাফিক্স। শব্দটা কি হলো নতুন শব্দ, আনহ্যাপিনেস। সুতরাং
আমার মনে হয় যে প্রিফিক্স সার্ভিসের সংজ্ঞা থেকে শুরু করে আমরা যতটুকু আলোচনা করেছি, I think it is understandable for you. আমরা will march forward. এইখানে কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করবে, আমি কিছু শব্দ লিখেছি, যেমন ডেইলি, আর্থলি, ফ্রেন্ডলি, লাভলি, কামলি, রাফলি, রেয়ারলি, পসিবলি, অ্যাকচুয়ালি, হোলি। এই যে কয়েকটা শব্দ আমি লিখেছি, কয়টা শব্দ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। একটা জিনিস খেয়াল করো, এই প্রতিটি শব্দের শেষে কিন্তু এল ওয়াই যোগ করা আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি কিন্তু আইডেন্টিফাই থেকে শুরু করছি, তার কারণ আমরা যদি বেসিক না জানি তাহলে কিন্তু আমাদের সমস্যা হবে। এবং এই আইটেমটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি বলবো যে শব্দ জানতে, শব্দকে বুঝতে, নতুন শব্দ তৈরি করতে কিন্তু এটা আমাদের, it will be helpful for you. হ্যাঁ, now the question for you, identify them as parts of speech and separate them from suffix. তাহলে এখানে আমি বলছি সাফিক্স তোমরা জানো যে শেষে বসে। আমি বলেছি যে প্রতিটা শব্দের শেষে আমি এল ওয়াই ব্যবহার করেছি। তোমাদের কাজটা হচ্ছে এই যে শব্দগুলো আছে এরা কোন পার্টস অফ স্পিচ এটা শনাক্ত করতে হবে এবং সেপারেট করতে হবে ফ্রম সাফিক্স, সাফিক্স থেকে সেপারেট করতে হবে। সুতরাং আমি একটু উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, যেমন ডেইলি, আমি তো শেষে বলেছি এল ওয়াই আছে, ডেইলি আমরা ডিএ আই লিখি, তারপরে এল ওয়াই লিখি, তাহলে আমাদের মনে হচ্ছে যে একটা শব্দ আমরা ভাগ করতে পারতেছি। এখন তাহলে এটা ডেইলিটা কোন পার্টস অফ স্পিচ? দ্যাট ইজ মাই কোয়েশ্চেন। তো একটু দেখে নিব এসবের উদ্দেশ্য আছে। 10টি শব্দ দিয়েছি আমি, কিন্তু আসলে অবশ্যই একটা উদ্দেশ্য আছে এবং আমাদের কিন্তু একটা ভুল হয়ে থাকে আর কি, যার কারণে আমি দিয়েছি আর কি। একটু খেয়াল করবেন, মানে বি মাইন্ডফুল, কেয়ারফুল। হ্যাঁ, যে ডেইলি আমি কিন্তু এটাকে এক ভার্ব দেই না। আমরা মনে করি, অনেকেই মনে করি যে শব্দের শেষে এল ওয়াই থাকলেই মনে হয় সেটা এক ভার্ব, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা সেটা না। কেননা আমি ব্যাখ্যা করতেছি আর কি। ডেইলি, এই যে যেমন এটাকে আমি দিয়েছি অ্যাডজেক্টিভ, ডে প্লাস এল ওয়াই, তাহলে যেটা আমাদের নাউন ধরবো, আর এল ওয়াই থাকলে অর্থাৎ যদি নাউনের সঙ্গে আমাদের এল ওয়াই থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। এখন কথা হচ্ছে, হ্যাঁ ডেইলিটা কিন্তু এই শব্দটা কিন্তু অ্যাডভার্ব হয়, আমি অস্বীকার করতেছি না। তবে যেমন ধরো অর্থ ভিন্ন, সেটা অ্যাডভার্ব হতে পারে আবার অ্যাডজেক্টিভ হতে পারে। আমরা কিন্তু এখানে নাউন হিসেবে নিচ্ছি, অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে। যেমন ডেইলি নিউজ পেপার, দৈনিক। হ্যাঁ, তো আমরা কিন্তু ডেইলিটা তাহলে এখানে আমাদের অ্যাডভার্ব ধরে নেব। এবং আমি বলেছি যদি কোনো শব্দের পরে নাউন থাকে তার পূর্বেটা অ্যাডজেক্টিভ। তো তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। দেন এই যে ডে প্লাস এল ওয়াই, যে আর্থলি, এই যে এখানে এটাও অ্যাডজেক্টিভ ধরছি, তার কারণ হচ্ছে আর্থ। তাহলে হচ্ছে আমাদের এই যে এটা নাউন, এর সঙ্গে এল ওয়াই, এটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। তারপর ফ্রেন্ডলি, এটাও কিন্তু আমাদের, ফ্রেন্ডটা অবশ্যই নাউন, তাহলে এই যে অ্যাডজেক্টিভ, তারপর ফ্রেন্ড প্লাস এল ওয়াই। তাহলে এই যে লাভলি, যে লাভ প্লাস এল ওয়াই, তাহলে এটা অ্যাডজেক্টিভ। হ্যাঁ, লাভ শব্দটা ভার্ব হতে পারে আবার নাউন হতে পারে। তো আমরা তাহলে কি জানলাম, যে যদি কোনো শব্দ নাউন হয় তারপর যদি এল ওয়াই যোগ হয় তাহলে সেটা কিন্তু অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ, সেটা কিন্তু অ্যাডভার্ব না। আমাদের অবশ্যই মানে উই শুড বি কেয়ারফুল। আমরা মনে করি এল ওয়াই যুক্ত শব্দ অ্যাডভার্ব, আসলে সেটা না। তাহলে আমরা জানলাম যে যদি নাউন হয় তারপরে যদি এল ওয়াই থাকে যোগ হয় তাহলে সেটা হবে অ্যাডজেক্টিভ। দেন এই যে কামলি, তাহলে এটাও অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে এখন তো কাম প্লাস এল ওয়াই। হ্যাঁ, আসলে কামলি মানে কিন্তু সুদর্শন। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু ভার্ব, এটা জানি, আমরা জানি কাম এটা ভার্ব, তাহলে এল হয়, তাহলে এটা অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল। তাহলে আমরা জানলাম যে নাউনের সঙ্গে এল ওয়াই যোগ করলে সেটা অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে ভার্বের সঙ্গে এল ওয়াই যোগ করলে সেটাও অ্যাডজেক্টিভ। আচ্ছা, হ্যাঁ, লাভ এটা ভার্ব হতে পারে, নাউন হতে পারে। হ্যাঁ, তো এরপরে দেখো, তাহলে এটাকে আমরা যদি ভার্ব ধরি তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের অবশ্যই অ্যাডজেক্টিভ হবে। এরপরে অ্যাব্রাপ্টলি, দেখো অ্যাব্রাপ্ট, এইটা কিন্তু অ্যাডভার্ব, তার কারণ অ্যাব্রাপ্ট শব্দটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের অ্যাডজেক্টিভ। তাহলে অ্যাডজেক্টিভের সঙ্গে যদি আমরা এল যোগ করতে তখন সেটা হয়ে যাচ্ছে অ্যাডভার্ব। তদ্রূপ ফেয়ারলি, ফেয়ারটা কিন্তু এটা অ্যাডভার্ব, ফেয়ারলি অ্যাডভার্ব, ফেয়ারটা কিন্তু অ্যাডজেক্টিভ। পসিবলি, এইখানে হচ্ছে আমাদের এটা কিন্তু অ্যাডভার্ব,
তার কারণ হচ্ছে আমাদের এই যে পসিবল, যেটা পসিবল আমরা বলি পসিবল, অ্যাডজেক্টিভ এর সঙ্গে আমাদের এলও যোগ হয়েছে। তারপরে অ্যাকচুয়ালি, এই যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের অ্যাকচুয়াল, এটা আমাদের মানে অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে এর সঙ্গে এলও যুক্ত হয়েছে, এটা অ্যাডভার্ব। আর হোলি, এই যে হোল আমরা জানি এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, তার সঙ্গে এলও যোগ হয়েছে। সুতরাং নিয়মটা হচ্ছে যে নাউন অর ভার্ব প্লাস এলওয়াই সমান অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ প্লাস এলওয়াই সমান অ্যাডভার্ব। এখন আমরা একটু দেখে নেবো, আমি এই নিয়মগুলো দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। দেখো, আর্থ, ডে, ফ্রেন্ড, নাউন ধরেছে প্লাস এলওয়াই অ্যাডজেক্টিভ, লাভ, কাম, ভার্ব ধরেছে প্লাস এলওয়াই অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাব্রাপ্ট, ফিয়ার, পসিবল, অ্যাকচুয়াল, হোল অ্যাডজেক্টিভ প্লাস এলওয়াই। সুতরাং এলওয়াই থাকলে কিন্তু অ্যাডভার্ব না, এটা তোমরা মনে হয় যে তোমাদের কাছে আর দুর্বোধ্য না, তোমরা বুঝতে পারবে, আর কনফিউশনটা হয়তো দূর হবে। দেখি আর একটা কি আছে। এখন একটু দেখো, এখানে একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে সেপারেট দ্য রুট ওয়ার্ড ফ্রম প্রিফিক্স। তাহলে এইখানে কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছি প্রিফিক্স। এই রুট ওয়ার্ড থেকে আমাদের এই প্রিফিক্সকে সেপারেট করতে হবে। যেমন ধরো বি ফগ, তাহলে আমরা যদি এখানে দেখি, তাহলে এই যে ফগ, এটা একটা শব্দ, এটাকে আমরা রুট ওয়ার্ড যদি ধরি, তাহলে বিটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। তদ্রুপ ফ্রেন্ডকে যদি আমরা রুট ওয়ার্ড ধরি, তাহলে বিটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। তদ্রুপ যে লিটল, লিটলকে যদি আমরা রুট ওয়ার্ড ধরি, তাহলে বিটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। এরপরে বি হেড, হেডটাকে যদি আমরা মূল শব্দ ধরি বা রুট ওয়ার্ড ধরি, তাহলে বি আমাদের প্রিফিক্স। তো আমরা এখানে পেলাম যে বি, অর্থাৎ এখানেও বি, এখানেও বি, এখানেও বি, তাহলে আমাদের বিটা হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। দেন কারেজ, আমরা জানি কারেজ। তারপরে এন্টাইটেল, তাহলে এই যে কারেজ, সরি এনকারেজ, আমরা কারেজের সঙ্গে ইএন যোগ করতেছি, আর টাইটেলের সঙ্গে ইএন যোগ করতেছি, তাহলে আমাদের এই, তারপরে ফিবল এর সঙ্গে ইএন যোগ করতেছি, তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের প্রিফিক্স। তারপরে এনলিস্ট, লিস্টের ইএন যোগ করতেছি, তাহলে এইসব আমাদের হচ্ছে প্রিফিক্স। দেন এই যে বডিটাকে আমরা রুট ওয়ার্ড ধরে, তাহলে এম আমরা ইএম যোগ করতেছি, বডি। হ্যাঁ, এরপরে আমাদের পাওয়ার, এম্পাওয়ার, এরপরে কোড, ডিকোড, এরপরে ফেম, ডিফেম। তাহলে কিন্তু আমরা শব্দগুলো কিন্তু পেয়ে গেলাম, অর্থাৎ আমরা প্রিফিক্স আমরা কিন্তু পেয়ে গেলাম। সুতরাং প্রিফিক্সেস আর, দেখো, বি প্লাস ফগ, বি প্লাস ফ্রেন্ড, বি প্লাস লিটল, বি প্লাস হেড, এন প্লাস কারেজ, এন প্লাস লিটল, এন প্লাস ফিবল, এন প্লাস লিস্ট, এন প্লাস বডি, এন প্লাস পাওয়ার, ডি প্লাস কোড, ডি প্লাস ফেম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমি একটু সাহায্য করি তোমাদের, সেটা হচ্ছে যেমন বি ফগ, তো ফগ মানে আমরা কুয়াশা, তাহলে যখন বি থাকতেছে, তাহলে কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়া বা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, মোটামুটি অর্থ একটু আমরা যদি অনুমান করি আর কি। তাহলে মানে ফ্রেন্ড মানে বন্ধু, তাহলে এখানে বি ফ্রেন্ড মানে তাহলে বন্ধুত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। তারপর লিটিল, এখানে মানে আমরা জানি মানে লিটিল হচ্ছে কি, অনেক সামান্য, হ্যাঁ, কম। বি লিটিল মানে কোনো কিছুকে ছোট করা, মানে কম করা। এইখানে কিন্তু আমি হেড, হেড মানে কিন্তু মাথা, আর বি হেড মানে কি, তাহলে মাথা ছোট করা না, এটার অর্থ হচ্ছে শিরোচ্ছেদ করা। হ্যাঁ, আর এই যে কারেজ, কারেজ হচ্ছে মানে সাহস, এন কারেজ মানে সাহস দেওয়া। তারপরে টাইটেল, টাইটেল মানে আমরা জানি উপাধি, তাহলে এন টাইটেল অর্থাৎ মানে উপাধি দেওয়া। এরপরে ফিবল, আমরা জানি ফিবল মানে কি, কি বলবো, হালকা পাতলা আর কি। হ্যাঁ, এন ফিবল অর্থাৎ এখানে কাউকে ছোট করা, খাটো করা, হ্যাঁ, এই অর্থে এন ফিবল আসতে পারে, হীন করা। এরপরে লিস্ট, লিস্ট আমরা জানি, ভালো করে চিনি, লিস্ট মানে আমরা বাংলা না বুঝি ইংরেজি বুঝি, মানে এটা তালিকা দাও, লিস্ট দাও, এর লিস্ট মানে তার তালিকাবদ্ধ করা। তাহলে বডি, বডি মানে শরীর, আমরা জানি, তাহলে এমবডি, তাহলে মানে শরীরকে অর্থাৎ শরীরই করা, অর্থাৎ মূর্তি দেওয়া হচ্ছে, রূপ দেওয়া হচ্ছে। তারপরে পাওয়ার মানে ক্ষমতা, তাহলে এম্পাওয়ার ক্ষমতায়ন করে, যেমন আমরা বলি যে নারীর ক্ষমতায়ন, নারীকে এম্পাওয়ার করতে হবে। এরপরে কোড, ডিকোড, হ্যাঁ, ডিকোড হচ্ছে কোনো কিছুকে আমরা যেমন ধরি একটা খাতাতে আমরা কোড দিলাম, পরে ওটাকে ডিকোড করলাম, অর্থাৎ ওই ওই খাতাটাকে পরে যখন ডিকোড করবো খাতাটা খুঁজে পাবো। এখানে পরিষ্কার করা মানে মানে একদম ক্লিয়ার করা, পরিষ্কার করা, এখানে ডিকোড না, মানে ঝাপসা থাকবে না, অস্পষ্ট থাকবে না। এদের ডিফেম, আমরা জানি ফেম মানে খ্যাতি, তার ডিফেম ওটাকে কি করা হচ্ছে, মানে খ্যাতিকে চূর্ণ করা হচ্ছে, হ্যাঁ, অর্থাৎ কাউকে মানে হেয় করা হচ্ছে, এদের ডিফেম মানে কারো খ্যাতি আছে সেটাকে কি করা হলো, কালিমালিপন করা হলো। দেখো এখানে তাহলে আমরা জানতেছি যে আসলে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু তাহলে ভার্ব হয়ে যাচ্ছে। এখানে দেখো বি ফগ, এখানে আমরা যখন ভাগ করতেছি,
অর্থাৎ এই যে এইসব প্রিফিক্স যখন থাকবে সেই শব্দগুলো কিন্তু হয়ে যাবে আমাদের ভার। আমরা একটু দেখে নিব। দেখো অল দ্য নিউ ওয়ার্ডস অফ ভার্বস, সবগুলোই ভার্ব, তাহলে বি অথবা ইএন অথবা ইএম অথবা ডি প্লাস নাউন অর অ্যাডজেক্টিভ সমান ভার্ব। আমি কিন্তু অর্থগুলো কিন্তু বলে দিয়েছি। দেন এইখানে কিছু শব্দ আছে, একই কাজ আমাদের কি করতে হবে, যে এই যে হ্যাঁ প্রশ্নটাই দিয়ে দেয়, বুঝতে পারবে যে ফাইন্ড আউট প্রিফিক্স, এখানে প্রিফিক্স বের করতে হবে। যেমন ধরো যে লাইক, তাহলে এখানে ডিআইএস আছে, লজিক্যাল আইএল আছে, তারপরে পার্সোনাল তাহলে আইএম আছে, তারপরে জাস্টিস আইএন আছে, রেলিভেন্ট আইআর আছে, তারপরে লিড এখানে মিস আছে, স্টপ নন আছে, কমন আন আছে। তাহলে সুতরাং আমরা প্রিফিক্স গুলো পেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, এখন এখানে ওই একই ব্যাপার দেখি, যে এই যে যেমন ডিস, আইএল, আইএম, আইএন, আইআর, মিস, নন, আপ, আন, মানে ইউন আর কি, প্লাস এখানে দেখো ভার অর অ্যাডজেক্টিভ অর নাউন। এইখানে সমান দেখো অপোজিট ভার অর অ্যাডজেক্টিভ অর নাউন। তো আমি এটাকে খুব ট্যাক্টফুলি বলি আর কি, যে এই যে ডিআইএস বলো, আইএল বলো, আইএম বলো, আইএন বলো, আইআর বলো, এমআইএস বলো, নন মানে এনওএন বলো, ইউএন বলো, এদের সঙ্গে তোমরা কি করো, খুব চালাকি করে নট ব্যবহার করবে। যেমন ধরো লাইক, ইজ লাইক, তাহলে নট লাইক, মানে লাইক মানে পছন্দ করা, তাহলে নট পছন্দ করা মানে অপছন্দ করা। যেমন লজিক্যাল, তো লজিক্যাল মানে হচ্ছে যৌক্তিক, তাহলে নট লজিক্যাল মানে অযৌক্তিক, মানে যেটা যুক্তিযুক্ত নয়। তারপরে পার্সোনাল, আমরা বলি না যেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার, ইমপার্সোনাল, তাহলে নট পার্সোনাল মানে ব্যক্তিগত না, হ্যাঁ নৈর্ব্যক্তিক। এরপরে জাস্টিস, তো নট জাস্টিস মানে জাস্টিস মানে হচ্ছে বিচার, নট জাস্টিস তাহলে ইনজাস্টিস মানে অবিচার। তারপর রেলিভেন্ট, রেলিভেন্ট মানে প্রাসঙ্গিক, নট রেলিভেন্ট, হ্যাঁ অর্থাৎ ইররিলেভেন্ট মানে অপ্রাসঙ্গিক। এরপরে মিসলিড, আমরা জানি যে লিড মানে নেতৃত্ব সামনে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মিসলিড অর্থাৎ বিপথে চালনা করা হচ্ছে, নট লিড অর্থাৎ সুপথে নিয়ে যেতে পারতেছে না। যেমন স্টপ, আমরা জানি থামা, নন স্টপ, নট স্টপ থামতেছে না। তারপরে কমন মানে কি বলবো, সাধারণ বলতে পারি, নট মানে কমন সাধারণ না, অসাধারণ। হ্যাঁ, এইভাবে কিন্তু আমরা অর্থাৎ যদি আমরা নট যোগ করি এর সঙ্গে সঙ্গে, তাহলে আমরা অর্থগুলো কিন্তু ইজিলি পেয়ে যাবো, অনুমান করতে পারবো। এবং খেয়াল করবে যেমন লাইক মানে যদি আমরা করি, এটা কিন্তু ভার্ব, তাহলে ডিসলাইক মানে লাইক মানে পছন্দ করা, তাহলে নট লাইক অর্থাৎ পছন্দ করা হচ্ছে না মানে অপছন্দ করা। এইভাবে কিন্তু আমরা শব্দগুলোর অর্থ খুঁজবো। Dear learners, we are at the end of our today's lesson, and I have tried my best to narrate everything. Now here is homework for you, and the homework is make 12 words using the prefixes below. 2 words for each prefix. এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে নিচে যে প্রিফিক্স দেওয়া আছে, যেমন ডিই, ইএন, ইএম, ডিই, ডিআইএস, আইএল, আইএম, আইএন, আইআর, এমআইএস, এনওএন, ইউএন। তো এই প্রিফিক্স দিয়ে তোমাদের 24টি শব্দ তৈরি করতে হবে, শর্ত কিন্তু 2 words for each prefix। যেমন এই বি দ্বারা তোমরা দুটো শব্দ গঠন করবে, তবে মাইন্ড ইট আমি যেগুলো দিয়েছি তার বাইরে কিন্তু। So thank you everybody, thank you all, hope to see you again. Till then, be safe and sound.